नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम की तर टोलो गठा मर्तबा द नबुवत ता द नबुवत बाद से कोम मर्तबा दा आगा द सहाबियत ता सहाबी रसूल बिया टोलो की गठा मर्तबा लरी। बिया सहाबा इकरामो की द खुलफाए राशिदीन मर्तबा डेरा गठा दा। अवला मर्तबा द हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोमा मर्तबा द हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, द्रेमा मर्तबा द हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सललमा मर्तबा द शेर खुदा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुहु द गदा द हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द प्लार नम अब्द मनाफु द कुनियत अबू तालिबु द मोर नमे फातिमा बिनत असद व द हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुनियत ढेर ज़्याद थी। पल बची द हज़रत हसन प नाम बांदी अबुल हसन बो मुर्तवैल केदल, अबू तुराब हम लकबियु, असदुल्ला द अल्लाह ताला शेर दायम लकबु, मुर्तज़ायम लकबु, हैदरियम लकबु या औ दगसी कर्रमल्लाहु वजहुहु दायम लकबु। द हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर से लसकाला वो नो ऐलान नबुवत वशु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द नबुवत ऐलान वकोया। पैगो वक्त की दई कम वया नो बदा कम खड़ासु की अवल ईमान शरफ और द सहाबियत शरफ से चाहता हासिल सु आगा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पुल्लुयु की हज़रत अबू बकर सिद्दीक, पखजु की हज़रत खतीजा, गुलामानों की ज़ैद बिन हारिसा और पकम जुमको पकड़ासु की हज़रत अली रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन ईमान रावड़ीदा। और ता सहाबियत शरफ हासिल सहाबो के रातल ता डेर गठ मुकाम लरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदु बांदे दुमर गठ एतिमादु द थ्रुजोया वोया और बिया सहाबी जोड़ सोया। कल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लमक्के मदीने त हिजरत कोई नो पखपला बिस्तरा बांदे अमानतुन टोल हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु त वसपारल। सिद्दीक़ की दिमा द मुखालिफिनो अमानतुना मौजूद दी तबदा अमानतुना और वापस किए बिया बराजी हिजरत बराव किए नो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बांदी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेर गठ एतिमादु द हज़रत अली यौ एजाज दा। दगज की यो खबर वसाती, दगज की यो खबर याद वसाती अमानतुनो द खल्गो अमानतुनो और दगसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अल्लाह अमानत होया नो द खल्गो अमानतुना हज़रत अली त वसपारल और द अल्लाह दिन अमानत हिफाजत जिम्मा हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाखिस्ता। या अल्लाह रसूल बुधवाड़ो बांदे एतिमाद खड़ीदा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द बियत रिज़वान खत हम खपलो लासो बांदे लिखलाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ब डायरी लिखला, कापुई बे लिखला। दाम दे यो आदत व सादत यो पैगो के बद आदिसुना लिखल दा दे आदत मुबारक व आविगे कापुई त सहीफ़ अली आई वो शपुग अत्या अहादिसुना दो मुबारक लिखल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बखपल लास बांदी कुरान मजिद लिखोया यादाश डेर पूख और दगा से ग़ज़वा तबूक की द हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा सआदत ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़ा तरवानु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शात पात सोई और तो उस्त बशात मदीना की पात से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द मुस्लिम शरीफ हदीस और तो तखल्लुफुनी फिन निसाई वस्सिबियान तमा पकड़ा सो खजो की प्रिय दिए मा वाली गज़ा ता नदर सर कहिए नो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो फरमायल अमा तरजा अन तकूना बिमंज़लत हारून मिन मूसा तदा नखव कहिए लक सरंगसी खलीफा द मूसा अलैहि सलाम नायब हज़रत हारून उगरजे दोया नो त मा बजाय बांदे नायब दाल तपात से नो दा सआदत और दगा एजाज अल्लाह ताला हज़रत अली तौर पर नसीब कड़ाई। कल से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत कोया लमकी ज मदीनिया था
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو صحابه او د انصارو خپل منځ کې ورورګیلوي سره جوړوله، ورته وویل چې دا به تا وروري، دا به د تا وروري. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه وار سره راغویه، قربان سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای علی انت اخی فی الدنیا والآخرة، ته مې په دنیا کې هم د ما ورور یې، په آخرت کې به هم د ما ورور یې. سبحان الله. دا اعزازم الله رب العزت حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته ورپه نصیب کوی. له نجرانه جی د شپېتو کسانو وفد عیسایان عبدالمسیح دا نور ټول عیسایان رالو، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مناظره کړه. نو مناظرې شاته دا د مباهلې هغه راغویه چې راځئ تاسو خپل کول رایوځئ که موږ به خپل کول رایوځئ کړو، له الله تعالی چې به دعا وکړو څوک په حقه یي هغه به الله تعالی بچ کړي، دا نور به هلاک کړي. په هغه وخت کې ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، نو په هغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن او حسین، حضرت فاطمه، حضرت عباس او حضرت علی کې شامل او فرمایل اللهم هؤلاء اهل بیتی، ای الله دا د ما اهل بیت دي. نو په هغه ځای کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم موجود وو او په اهل بیت کې داخله شو. نو دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه اعزاز. کله چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه د 24 کلو شویه، نبوت حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته خپل لور انتخاب وکویه، بلکې دا چې وایي چې الله تعالی حضرت علی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور انتخاب کتاب بیا جای نه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تزوجت بشیء من بناتی الا بوحی جاء جبرائیل علیه الصلاة والسلام. چې کلم یو د واده مسله راځي، حضرت اول یار حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عایشه ورکوله، دا د الله تعالی په صلاح باندې په وحی باندې. حضرت عمر لور حضرت حفصه د دې نکاح ته راتله خپل د الله تعالی په رضا باندې. د حضرت ابو سفیان لور حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح ته راتله، دا د الله تعالی مرضی وه. دغسې د حضرت فاطمه زهرا نکاح باندې ورکول حضرت علی ته دام د الله تعالی مرضی وه. نو د الله تعالی انتخاب حضرت علی ته دغه وشو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور لورانې وي او دا کنګلۍ لوري حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها. نو دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه اعزاز ویه چې دی په کم تونې عمر کې صحابي جوړ شویه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زویو امانتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم دته وسپارل. دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت بعد ورته وویل انت اخی فی الدنیا والآخرة، ته مې ورور یې په دنیا او په آخرت کې. دا د حضرت علی څلورم اعزاز دا و چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته خپله بچی ورکړه په نکاح باندې. دا د حضرت علی رضی الله تعالی اعزازونه و. د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنه جی علاوه د حضرت علی نور و ودونه و، یعنی یکی بعد دیگری یوی بعد بل سمړه سي لا طلاق ورکي، نو ډیر ودونم جایز دي. او په یو نکاح کې یعنی په یو وخت کې څلورو ښځو جزیات نکاح ناروا ده په اسلام. اوله ښځه ام البنین بنت حزام و، له دغې جې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څلور زمن عباس، جعفر، عبدالله، عثمان. دومه ښځه لیلا بن مسعود و، او له دغې چې دوه زمنو، یو عبدالله او بل ابوبکر. درېیمه ښځه اسما بنت امیس و، له دغې چې دوه زمن و، محمد اصغر او یحیی. څلورمه ښځه صحبه بنت ربیعه و، له دغې چې دوه زمن و، یوې زوی و حضرت عمر او یوه لور و رقیه. څلورمه ښځه امامه بنت ابوالعاص، له دغې چې یو زوی و محمد اوسط. شپږمه ښځه خوله بنت جعفر، له دغې چې یو زوی و محمد سچا مشهور ده په محمد بن حنفیه سره. اومه ښځه سعیده بنت عروه، له دغې چې یوه لور ام الحسن و، بل رملة الکبرا و، او درېیمه ام کلثوم و. دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د اولاد قدر تفصیل و. حضرت علی رضی الله تعالی عنه په مناقب او فضایلو کې دا خبر هم راځي چې کله د غزوه خیبر و، نو د بخاري شریف روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لأعطین الرایة غدا رجلا یفتح علی یدیه، زه به سبا دا جنډه د جګړې یخ سړي ته ورکومه چې الله تعالی به د هغه په لاس باندې د خیبر کلا فتح کوي. هغه د ور سړی د یحب الله ورسوله
ويحبه الله ورسوله، چې هغه سره د الله او د الله رسول محبت کی او د الله او د الله د رسول سره محبت. صحابه فرمایي ټوله شپه مو په خبرو تیره کړه چې هغه خوشنصیبه به څوک وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي مسلم شریف کې راځي موږ به مخته مخته کېدلو چې کېدلی چې موږ ته دا جنډه را نصیب کړي، دا اعزاز، دا فضیلت، دا منقبت موږ ته را په نصیب سي. نو هغه سهار چې سوی حضرت علي راوبولو. حضرت علي سترګې خویېدي، سترګې خویېږي، نه یې سرنولی. بیا یې راوبولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاړې مبارکې د حضرت علي په سترګو کې ور واچولې. نو حضرت علي سترګې روغې شوې. الله تعالی دا اعزاز او دا فضیلت هم حضرت علي ته ور په نصیب کو. تقریبا حضرت علي رضی الله تعالی عنه پلاس باندې وو غټه غټه کلی فتح سوي دي. یورسې مرحب باندې سپورو رجز اشعار چا وویل نو دم بیا رجز او اشعار ورته وویل د کافر په مقابله کې ورته وویل چې د ما نوم هم حیدر ده، انا الذي سمته امه حیدره، زم هغه سړی یم چې مور یې حیدر نوم یې ښی د ته ما ډارویې. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه دا هم لقب وی. 24 ذوالحجه 35 هجري 15 هجري د کال په جمعې په ورځ باندې د خلیفه جوړ شوی او ډیر ښه وخت یې تیر کو. د خلافت خلکو ډیره فایده هم جن واخیستله. درې خارجیان وو خوارجو چې یو عبدالرحمن بن ملجم ویه، یو برک بن عبدالله تمیمي و او یو عمر بن بکر تمیمي و. حرم مکه کې دوی سره ناست و، مشوره یې وکړه چې په 18 رمضان المبارک باندې د روزې په 18 باندې به عبدالرحمن بن ملجم په حضرت علي باندې حمله کی او د برک بن عبدالله به په امیر معاویه باندې حمله کی او دغسې عمر بن بکر تمیمي به عمر بن عاص باندې حمله کی. نو ټیک په هغه تاریخ باندې کله چې سحر حضرت علي رضی الله تعالی عنه 18 د روزې باندې نمانځه ته راووتو، د سهار نمانځه ته دی ورته غلی و. عبدالرحمن بن ملجم خارجي حمله پې وکړه، حضرت علي رضی الله تعالی عنه زخمی کو. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ناره وکړه، کافر یې راونیویه. خارجي چې کله راونیو حضرت علي ورته وویل چې دی به نه قتل کوئ تر هغه وخته پورې چې د ما لوری نه معلوم سوی. که زه ولاړم له دنیا چې د ما په قصاص کې بیا قتل کوي او که زه روغ شوم بیا زه خپله په سزا باندې پیژم. کوفه کې حضرت حسن رضی الله تعالی عنه دا 21 روزه باندې دی له دغه دنیا ولاړ. نو کوفه کې حضرت حسن رضی الله تعالی عنه د جنازه وکړه. دارالعماره کې د خاورو ته وسپارویه. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه 4 کاله 9 میاشتې خلافت وکړو، ډېر ښه خلافت یې وکړو. او کله چې دی تلو له دغه دنیا چې په تلو کې یو پیغام یو څه آیاتونه وفرمایل. د آیاتونه د سورة زلزال وویل فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. چا که یوه ذره خیر وکړو بیا هم فایده دی وویني او که چا شر وکړو هغه به هم دی وویني. نو دا یې وفرمایل له دغه دنیا ولاړ سترګې پټې کړي. اخیر کې یوه خبره د حضرت علي رضی الله تعالی عنه درته کم. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه خپله قول ده. حضرت علي رضی الله تعالی عنه به فرمایل یهلکو فی اسنان، په ما په باره کې به 2 قسم خلق هلاک کیږي. اول قسم خلق مبغضن، هغه سړی چې حد نه زیات دی بغض کې له ما سره. دغه دا مطلب نه ده چې لیک بغض روا ده، بلکې بالکل بغض ناروا ده له صحابه کرام سره، بیا خصوصا بالخصوص د حضرت علي رضی الله تعالی عنه شخصیت سره. دا به یو چې څوک بغض له حضرت علي رضی الله تعالی عنه سره کې هغه به دوغس ته ځي. دوم سړی هغه سړی چې حد چې زیات محبت را سره کې هغه به هلاک سي، هغه به دوغسي. چنانچه موږ چې ورته ګورو خوارجو دومره زیات نفرت و له حضرت علي رضی الله تعالی عنه سره چې هغه یې شهید هم کو، شهادت یې ورساویه. نو بدې ردې بدې به ورته ویلې، هغه هم دوغس ته به ځي. عبدالله بن سبا ګرو جماعت را ولاړ شو، د درواغو محبت اظهار به یې کوی. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه سره مشکل کشای جن جوړ کړی ویه او دغسې د خدای درجې ته یې ورساویه. نو دا خلک به هم هلاک او بربادي. قربان اسم د موږ اهل سنت والجماعت ډیره پاکه عقیده ده د امام صاحب. هغه داسې درمیانه لاره ده. هر چاته په شریعت کې یو اندازه یو جای مقرر یي، د هغه جای مطابق بیا موږ محبت کو. او حضرت علي رضی الله تعالی عنه شخصیت نه موږ بغض ورسره کو
او نه دومره محبت ورسره کو چې د محبت کې ړانده کاڼه شو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه مرتبه خدایي ته ورسو مشکل کشا یې وګڼو. الله تعالی دې وکړي چې اهل بیت سره بیا د حضرت علي رضی الله تعالی عنه شعر خدا ده الله دې محبت کولو توفیق ورسره را نصیب کړي او الله پاک دې په دې خبرو باندې پوکولو توفیق را نصیب کړي. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.